السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہمیں ہر بری نظر اور ہر برے لوگوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ اچھا دوستوں، آج میں بزنس کے حوالے سے ایک بہت خاص بات آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ بزنس کے لیے تو میں آپ کے لیے ٹریننگ لاتا رہتا ہوں، لیکن ایک بزنس جو ہے وہ آج جو میں آپ کے لیے بزنس لے کر آیا ہوں وہ ایسا بزنس ہے جو کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا۔ جی ہاں دوستوں، یہ وہ بزنس ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی۔ تو بتاتا ہوں کون سا بزنس ہے۔ وہ بزنس اللہ کے ساتھ ہے۔ جی ہاں دوستوں، ایک ایسا بزنس کریں جو آپ اللہ کے ساتھ بزنس کریں، اور اس بزنس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں تو فائدہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دوستوں مرنے کے بعد آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو کون سا بزنس ہے اور کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں دوستوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی انکم اچھی اٹھائیں، کم اٹھائیں یا زیادہ اٹھائیں۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی کچھ سیلری میں سے 1% یا 2% یا جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اتنا آپ اللہ کی راہ میں ہر مہینے اس کو دے دیا کریں۔ جی ہاں دوستوں، اچھا اللہ کی راہ میں کیسے نکالیں گے پیسے؟ اللہ کی راہ میں ایسے نکالیں گے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی ایسا مستحق انسان ہے جو بے روزگار ہے یا نوکری کی تلاش میں ہے یا کسی بھی حوالے سے وہ روزی کے لیے پریشان ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں اپنی سیلری کی اس انکم سے جو آپ نکال رہے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا 10% بھلے 1 روپیہ کیوں نہ بنتا ہو، لیکن جو میری یہ ویڈیو سن رہا ہے، جو ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ سب کے سب اگر 1 روپیہ بھی نکالیں گے تو دوستوں یہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ بن جاتی ہے اور اچھے خاصی لوگوں کی مدد ہو جائے گی آپ کے 1 روپیے سے۔ اور یہ انویسٹمنٹ آپ اس بندے کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کو آپ کی نیت کا پتہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک نیکی کا کام سٹارٹ کیا ہے۔ دوستوں گناہ کا ارادہ تو لوگ کر ہی لیتے ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک ایسی نیت کا مشورہ دوں کہ جس کی نیت سے آپ کو ثواب ہی ثواب ملے۔ ہم مہینے میں کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ پان گٹکا چھالیا اور اس طرح کی فضول اس طرح خرچے ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، نہ کوئی پروفٹ، نہ کوئی بینیفٹ، اور نہ کوئی اس کی آگے کوئی ورد ہے۔ تو دوستوں سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی انکم میں سے کچھ % اللہ کی راہ میں نکال دیا کریں، مسجد میں دے دیا کریں، اپنی قریبی مسجد میں دیکھیں کوئی ایک نلکا لگوا دیں، کوئی پانی کا کولر لگوا دیں۔ اس طرح کے بہت سے ایسے نیکی کام ہیں جو آپ اللہ کی راہ میں اپنا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور آپ یقین کریں دنیاوی بزنس تو فائدہ دیں گے اور وہ ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں جو بزنس آپ سٹارٹ کریں گے وہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا۔ تو میں بھی آج سے یہ نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تنخواہ میں سے جتنا بھی ہو، زیادہ نہ صحیح، کم سے کم صحیح، ہم اللہ کی راہ میں ضرور نکالیں گے، تاکہ اللہ پاک ہمارے اس کام میں، اس پیسوں میں برکت اور رحمت اور اللہ پاک دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دوسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے کہ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ گرمی ہے، اور گرمی کے موسم میں بہت سے چرند و پرند
बेचारे प्यास की वजह से, गर्मी की वजह से मर जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी छत के ऊपर मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें पानी भर के अगर छत पे रख देंगे तो जो चरीन और परीन है वो उस गर्मी से मरने से बच जाएंगे और अल्लाह ताला आपको इस नेकी का बहुत सा सवाब दे देगा। आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी कहाँ से, किस तरह से, गैब से आपको मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरे दिल ने चाहा कि आज मैं इस पर वीडियो बनाऊं। बिज़नेस के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से हम वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन आज मेरे दिल ने सोचा कि हम इन परिंदों के लिए भी कुछ करें, क्योंकि ये बेज़ुबान है। ये देखते हैं कि ये लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर ये अल्लाह से सवाल करते हैं कि अल्लाह कोई ऐसा बंदा हमें दे दे जो हमारी मदद करे। तो वो अल्लाह आप में से ही किसी एक को चुनता है और इस काम में लगा देता है। दोस्तों, तो हो सकता है ये मेरी आवाज़ जो आप तक पहुंच रही हो, ये उसी ही परिंदे की लगाव है जो उसने अल्लाह से की हो और किसी भी ज़रिए से ये आप तक बात पहुंच रही हो। तो हो सकता है कि ये काम अल्लाह ने आपके ज़रिए करवाना है। दोस्तों, तो बस देर ना करें, इस नेकी का सिला आपको ज़रूर मिलना है, तो इस नेकी से फ़ायदा उठाएं और कल ही अपनी छतों के ऊपर जो बर्तन है, ज़रूरी नहीं कि मिट्टी का हो, किसी भी चीज़ के अंदर पानी भर के, मिट्टी का मैंने इसलिए मशवरा दिया कि वो मिट्टी का जो बर्तन है उसमें पानी अगर डालेंगे तो वो उसमें गर्म नहीं होगा। बाकी और पानी आप डालेंगे किसी प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में तो गर्म हो जाएगा, तो वो परिंदा शायद ना भी पिए। लेकिन मिट्टी के बर्तन में वो पी भी लेगा और नहा भी लेगा और फ्रेश हो जाएगा और आपको ही इसका सिला मिलेगा। तो आप इस तरह से अल्लाह की राह में, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है अल्लाह की राह में। जैसा कि अपनी तनख्वाह में से अल्लाह की राह में कोई पैसा निकालें और चरिंदों और परिंदों की ख़ास करके बहुत ख्याल रखें। गर्मी के मौसम में आप यकीन नहीं करेंगे कि आपकी कहीं ना कहीं गैब से मदद हो जाएगी। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को परेशान होते हुए देखा है दोस्तों, उसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। मैंने बहुत से लोगों को परेशान होते हुए देखा है। मैं बहुत सुनता हूँ लोगों से कि किसी के पैर में तकलीफ़, किसी के सर में दर्द, किसी की आंखें वीकनेस, किसी के हाथों में दर्द, यानी कि किसी न किसी बीमारी में हर बंदा कोई ना कोई मुब्तला ही है। लेकिन आप यकीन करें, लोग बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, बड़े से बड़े जनरल्स को दिखाते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, वो उनको फ़ायदा नहीं पहुंचता। मेरे दिल की आवाज़ है, मेरा यकीन कहता है कि आपके दिल में अगर कोई ऐसी बात है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, आप उस तकलीफ़ को सामने रखें और अल्लाह की राह में उस तकलीफ़ के नाम से आप पैसा या पानी का बर्तन रख दें। मैं यकीन से कहता हूँ, आपकी नीयत पुख्ता है तो अल्लाह ताला इसका सिला आपको ज़रूर देगा और चंद ही लम्हों में अल्लाह पाक आपको उसका फ़ायदा दे देगा। बस अपनी नीयत साफ़ रखें, अल्लाह पाक की मंजिल आसान रखेगा। दोस्तों, जो भी जिस बंदे की जिस तरह की परेशानी है, वो बंदा अपनी उस परेशानी को सामने रखते हुए अल्लाह ताला के इस तरह के हर नेक काम के अंदर वो साथ दे और इंशाअल्लाह ताला देखना, अल्लाह आपकी हर ऐसी परेशानी को दूर कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, आज से आप भी नियत करें और मैं भी नियत करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस तरह के काम करते हुए अता फरमाए। आमीन।